दोहरा भीम चंद शैलेंद्र तब दूर बचायन जंग खरो बिलोकत जंग को विचरे वीर निसंग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जपे ताव गुण सब छपे। ऐसे करण कारण दीन दयाल भगत बछल अनाथ नाथ जगत गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गरीब नवाज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच सज बैठी जुड़ बैठी सतगुरां दे परम प्यार च परोती हुई गुरु रंग च रंगी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। सतगुरां दी पावन पवित्र कल्याणकारी अमृत कथा बहुत ही अदब सत्कार श्रद्धा सहित भावना सहित बिना नागा हाजरियां भर के निता प्रति बड़े प्रेम सहित आप जी सरवण करदे। सतगुरां दी कथा सरवण कीतियां गुरु पातशाह प्रति प्रेमा भगती दे भाव हिरदे विच उत्पन्न हुंदे हन। सतगुरां प्रति प्रेमा भगती जागदी है और इतिहास सतगुरां दा साडे जीवन विच रोशनी बन के साडे जीवन दा मार्गदर्शन करता है। कलगीधर पातशाह जी महाराज श्री आनंदपुर साहिब विखे विराजमान हन। पहाड़ी राजे अपनियां सारियां फौजां नूं समेट के बहुत सारे गुज्जर ते रंगड़ां दे पिंडां दी छेड़ इकट्ठी करके श्री आनंदपुर साहिब ते हमला करके आए हन। महाराज जी दे सूरबीर बहादुर योधे भाई उदय सिंह जी साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी वर्गे सूरमे भाई आलम सिंह जी वर्गे सूरमे किला लोहगढ़ विखे एक किला लोहगढ़ जिसते महाराज 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पहली जंग लड़ी श्री अमृतसर साहब विखे है। दूसरा ये लोहगढ़ किला श्री आनंदपुर साहब विखे कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दियां फौजां ने पहाड़ी राजियां दियां फौजां नूं रोकण वास्ते लोहे दा किला मानो बना के इन्हां दा अग्गा रोकिया जंग होया। एक लोहगढ़ किला राजधानी जो बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने इधर हरियाणे दे विच बनाई। तो इस प्रकार नाल इन्हां किलियां दा वेरवा आउंदा। महाराज जी दे सूरमे लड़ रहे ने। पहाड़ी राजियां दियां फौजां बेअंत गिणती विच ने, साहिब दे सूरमियां दी गिणती घट है। पर गुरुदेव दी फौज महाराज जी दे हुक्म दे नाल सतगुरां दी ताकीद दे नाल बड़ी बहादुरी नाल लड़ रही है। आओ जमतुल्ला भाऊ जो रंगड़ां दे विच इन्हां गुजरां दे विच सब तो सिरमौर है, ओहदा जिवें वध हो रहा है मन विरतियां एकाग्र करके सतगुरु कलगीधर पातशाह और कलगीधर जी दे बहादुर योधे जो महाराज जी ने अपने हथी साजे नवाजे हैं, उन्हां सूरमियां दा महाराज जी दे खालसे दा ये पवित्र पावन इतिहास सरवण करिए। गुरु चरनां विच अपणियां हाजरियां लवाउंदिआं जिथे शरीर करके हाजरियां भर रहे हाँ, उत्थे अपणियां सुरतियां दी हाजरी महाराज 9वें पातशाह दे चरनां च लवाइए। जिथे जिथे भी कोई माई भाई बैठा सरवण कर रहा है, गुरु पातशाह दे चरणां विच अपनी हाजरी लवाउंदे अपनी रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा
ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਲਿੰਦਰ ਤਬ ਦੂਰ ਬਚਾਇਨ ਜੰਗ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਰਾਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਲਿੰਦਰ, ਸੈਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ। ਇੰਦਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਰੋ ਬਿਲੋਕਤ ਜੰਗ ਕੋ ਵਿਚਰੇ ਵੀਰ ਨਿਸੰਗ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੂਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝੇ। ਨਿਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਲੋਥ ਪਹਿਲੋਥ ਭਰੀਆ ਪੋਥਤ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਤੇ ਗਨ ਚਾਲ ਪਨਾਰੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਭੱਕ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਕਾ ਪਕ ਬੋਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 9 ਦੇ 9 ਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟ ਏਕ ਕਰਾਹਤ ਹਾਏ ਪੁਕਾਰੇ। ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਇਲ ਕੂਮਤ ਝੂਮਤ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਮਾਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੀਜ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਵਾਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਮਾਰ ਪਰੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਮਤਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਮਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਢਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰੂ ਜੁਝਾਉ ਕੋ ਬਾਜਤ ਬਾਜਨ। ਉਧਰ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਕ ਲਰੇ ਥਿਰ ਸੂਰ ਜੁਝਾਰੇ। ਔਰ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬੜੀ ਜੁਝਾਊ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਹੰਡੂਰੀਏ ਭੂਪ ਕਟੋਚ ਕੇ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਰਾਜਾ ਕਟੋਚੀਆ, ਸਾਥ ਕਹੇ ਕਹਿਲੂਰ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਨਾਲ ਕਹਿਲੂਰੀ ਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਰ ਪਰੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਹਾਕਮਸਾਨ ਪਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਮਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਭਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਕੇ
ਸਾਡੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੌਜ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਨੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਪੀਰ ਪਰੀ ਤਰ ਤੀਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਮਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਮੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੀਦੀ ਤੇ ਕਾਇਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਈਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤਾਨ, ਬੁੱਧ ਸੰਦੀਪਕ ਜਿਉ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚੀਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨਾ ਸਰੇ ਹੋ ਕੁਛ ਕਾਜਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਮਰਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਵਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਸੈਨ ਬਿਲੋਕਤ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੈਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਘੜਾ ਕੇਵਲ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਤਜ ਕੈ ਕੁਲ ਲਾਜਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਛਤਰੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰ ਰੰਗਰ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਲਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਰਿਓ ਟਰਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਓ ਤਨ ਨਾਏ ਕਿਸੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਨੇ ਜੀਤ ਪਾਈ ਅਬ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਏ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਆਪ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਫੈਲ ਕੇ ਫੌਜ ਮੈਂ ਆਪ ਲੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜੀਏ। ਨਿਰਪ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਬਨੇ ਸਭ ਕੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਰੇ ਤਬ ਤੀਰ ਤਰੇ ਪਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚ ਧੀਰਜ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਮਾਰ ਕਰੇ ਅਰ ਕੈ ਅਰਖੋ। ਔਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲਤ ਬਾਕ ਕਟੋਚ ਹੰਡੂਰੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਡੂਰੀਆ ਤੇ ਕਟੋਚੀਆ ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਲਿਓ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਤਾਇਨ ਸੈਨਾ ਲੀਏ ਉਮੰਡੇ ਤਿਤ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਛੋਰ ਬੰਦੂਕਨ ਕੋ ਸਮਦਾਈ। ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਸ਼ਲਖ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਜਮ ਤੁਲ ਪੜੇ। ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਰੰਗੜ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਉਹ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਕੇ। ਜਮਤੁਲ ਬਨੇ ਬੋ ਸਿੰਘਨ ਕਾਈ, ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। बीच तेरे हम फौज को पेले, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। हेल को काले देह पजाई, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। सिंह प्रवेश आनंदपुरे में, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। बाहर मोर्च देओ लगाई, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। कायल होए उठाए पठावो, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜੋ। आप समीप टुको बल लाई, ਔਰ ਆਪ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਟੁਕੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜੋ, ਏਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। को लग होए मवास इहां लड़, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ, ਆਕੀ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ। दूर नहीं गुर को निकसाई, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। आपस में कै बात सुने इम, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। केसरी चंद को फेर सुनाई, ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। वीर लरे दिश दो इनके, ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਮੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਵਾ ਤਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਟਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, बहुवार प्रहारत हार गए, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਸੂਰਮੇ ਮਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। दूर तेरे तो पकान चलावत, ਔਰ ਉਹ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। पैदल आड को लेत पाए, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰ ਲਏ ਹਨ। फिर तुपंगन सिंगन के, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ। बिक हाथ लाए हथियार पाए, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਈਏ। नेर करे न डरे मन दे, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ। ते है देने हने पट सैन लिटे सो पाए, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈਏ। कबित इते सिंह सूर में गरूर में लरतपुर, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਨਾਲ, ਗਰੂਰ ਸੂਰਮੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੇਗਾ। ਜੇ ਸੂਰਮੇ 'ਚ ਗਰੂਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ।
ਇਹੋ ਜੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀਨਿਆਰ ਧੂਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਏ ਕੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਕ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਮੈਂ ਚੀਰਪੂਰ ਕੇਤਕ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਘਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਪਖਤ ਸੁਨਾਏ ਕੈ। ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਸ਼ਊਰ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗ। ਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲੜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋ। ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਹਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂਰਨ ਅਗਾਰੀ ਪੱਗ ਕੀਜੇ ਨਾ ਵਧਾਏ ਕੈ। ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਖੋ ਨਿਜ ਖੇਤੇ ਅਸ ਕੇਤੇ ਸਹਾਏ ਤੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਦੱਬਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਕੇਤ, ਅਸਕੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸਕੇਤ ਕਿਹਾ। ਆਸ ਧੁਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਆਸ ਧੁਜ ਤਬ ਸਰਨੀ ਭਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸਕੇਤ, ਆਸ ਧੁਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਤਾਏ ਗਏ ਲਰੇ ਚਿਤ ਚਾਏ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾ ਛੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੰਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਛੰਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾ ਛੰਦ ਇਹ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚੇ ਬਿਲੋਕ ਜੰਗ ਮੋਰਚੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੇਰੇ ਤਨੇ ਮਝਾਰਿਆ ਤੋ ਫੰਗਨ ਕੋ ਸੰਭਾਰਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਥਿਰੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧ ਕੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਢੁਕੇਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੌਰ ਸਿੰਘ ਜੇਤਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇਤਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦਾਏ ਜੰਗ ਹੋਏ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 14-15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੇਰੇ ਲਰੇ ਸਧੀਰੀਆ ਅਪੀਰ ਪੂਰ ਬੀਰੀਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਾਇਰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਭੀਰ ਪੂਰ ਬੀਰੀਆ। ਕਾਇਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੀਦੀਪੁਣਾ ਜਾਂ ਕਾਮਦਿਲਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭੀਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਇਰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਨਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਢੋਲ ਕੇ ਸਰੋਲ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੋਲਕ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੋਬ ਮਾਰਤੇ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖਾ ਨਗਾਰਚੀ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਭਾ ਮਾਰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੀਰ ਚਾਰ ਤੇ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਔਰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਰਲਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲਾਏ ਤਾਕ ਗੋਰੀਆਂ ਪਿਰੰਤ ਸ਼ਤਰੂ ਓਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਨਾ ਨੇਰ ਹੋਣ ਪਾਵਈ ਤਕੰਤ ਦੂਰ ਕਾਵਈ। ਪਹਾੜੀਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਢੁਕ ਜਾਈਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਕ ਕੌਣ ਝੱਲੇ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਸ਼ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਓ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਕਾਰ ਪਾਸ ਕੇਸਰੀ ਮਨਿੰਦ ਓਜ ਕੇਸਰੀ। ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ, ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਬਲ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਪਨੰਤ ਏਲ ਕਾਲ ਬੇ ਬਿਲੋਕ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਬੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਕਮਾਨ ਬਾਣ ਤਾਨੀਏ ਸਮੂਹ ਲੈ ਸੰਘਾਨੀਏ। ਕਮਾਨ ਬਾਣ ਤਾਣ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਜਰਾਨ ਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦੁੱਤੀਏ ਜਾਨ ਕੋ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ। ਸੁਚੇਤ ਸੋਏ ਕੀਜੀਏ ਨਿਸੰਗ ਸੰਗ ਲੀਜੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਟੋਰ ਵੀਰ ਤਾਈਏ ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੜ ਜਾਣ। ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਹੇਲ ਕੋ ਮਿਲਾਏ ਦੇਓ ਪੇਲ ਕੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਲ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਧਕੇਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਭਲਾਏ ਪੁੰਜ ਖਾਲਸਾ ਪੁਰੋ ਵਿਸਾਲ ਲਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਭੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਚੇਤੇ ਕਰ ਉਸ ਚੇਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾੜਾ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਬਾਰੀਏ ਸੋ ਓਜ ਕੋ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਕੇਸਰੀ ਸੁਨੰਤ ਪਾ ਚਲੰਤ ਚੋਪਵੰਤ ਪਾ। ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੈ ਸੋਹੇਲ ਕੋ ਉਚਾਰ ਕੈ। ਔਰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਸਮੂਹ ਅਗਰ ਤੋਰ ਕੈ ਮਾਨ ਜੁਧ ਲੋਰ ਕੈ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੋ ਰੰਗ ਕੋ ਤਰਪਾਏ ਕੈ ਇਤੈ ਉਤੈ ਭਜਾਏ ਕੈ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਰਪਕਾ ਕੇ, ਤਰਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰਪਕਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਚੋਣ ਛੰਦ ਜਮ ਤੁਲ ਪਾਉ ਤਹਿ ਕਹਿ ਰਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਜਮ ਤੁੱਲਾ ਭਾਉ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਰੁਣ ਝੁਣ ਛੰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਤੁੱਲਾ ਭਾਉ ਤੇ ਕਹਿ ਰਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਤੁੱਲਾ ਭਾਉ ਤੇ ਕਹਿ ਰਾਉ। ਰਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਮ ਤੁੱਲੇ ਭਾਉ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਤ ਦਿੜ ਹੋਏ ਕੈ ਪਰੋ ਰਿਸੈ ਕੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਜਮ ਤੁੱਲਾ ਭਾਉ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ। ਉਤ ਕੈ ਲੂਰੀ ਰਿਸ ਉਰ ਪੂਰੀ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਅਰ ਪਰ ਤਾਵੇ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕਾਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਸਭ ਗਿਰ ਨਾਥੇ ਧਨ ਸਰ ਹਾਥੇ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਖ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਚਿਤ ਹੇਲਾ ਕਰਨ ਤਕੇਲਾ। ਔਰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਨ ਸਾਵਧਾਨਾ ਤਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੋ, ਤੀਰ ਚਲਾਓ। ਕਰ ਤਕਰਾਈ ਬਹੁ ਬਿਦ ਗਾਈ। ਏਦਾਂ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਏਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਏਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਹਿਨ ਪ੍ਰੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਖੀਰਲਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਟ ਬੋ ਗਾਜੇ ਪੁਨ ਪੁਨ ਬਾਜੇ। ਸੂਰਮੇ ਗੱਜੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੁਨ ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਨੇ, ਛੁਤਰੀ ਨਗਾਰੇ ਨੇ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਨੇ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਨੇ, ਢੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਧੁਨ ਗਾਨੀ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਰਨਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁਨ ਹੋਏ ਤਿਆਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਬਕ ਬਕ ਮਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਕ ਮਾਰੇ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਕਦੇ ਨੇ? ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਕਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਸੰਖ ਨਾਰੀ ਛੰਦ ਆਹ ਛੰਦ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜਾਨਾ ਸੋ ਬੈਨੰ ਬਖਾਨਾ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਫੌਜ ਦੇ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਨੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆਏ ਸੋ ਰੋ ਰੰਗ ਮਚਾਏ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਪੜਪੋਤਰੇ ਸਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਨੇ ਛਤਰ ਆਏ ਸੋ ਰੋ ਰੰਗ ਮਚਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੋ ਹੇਲ ਪਾਇਓ ਤਲੰਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਬਨੋ ਸਾਵਧਾਨੇ ਗਾਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ। ਨਾ ਪੈਰੰਗ ਹਿਲਾਓ ਖਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਕਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਗਾਡੇ ਕਰਾ ਚੋਲ ਕਾਡੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਮਾਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਜੈਸੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ, ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਨਾਹ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸदैवी ਕਾਲ ਲਈ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤਾਇਓ ਤੋ ਰੰਗੰ ਪਜਾਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੈ ਕੋ ਸੁਨਾਇਓ ਸੁਚੇਤਾ ਕਰਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਸਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਭਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਗੇ ਪਾਏ ਭੀਮ ਰੰਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਧਗ ਧਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਨੁਚੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੁਛਹਿਰੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਦੜੀ ਚੰਦ ਗੁਰਪੁੱਤਰ ਤਬੈ ਹੋਏ ਕੈ ਸੁਚੇਤ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਲੈ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਰਿਪਹਤਨ ਹੇਤ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਵਦ ਅਗਰ ਤਰਿਓ ਸਰ ਚਾਂਪ ਹਾਥ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮਾਨ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਪਰੇ ਨਿਕਾਸ ਵੱਡ ਓਜ ਸਾਥ, ਖਪਰੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤੱਕ ਟੋਲ ਟੋਲ ਪ੍ਰਤ ਹਤਨ ਕੀਨ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੱਪਰੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਪੀਦੇ ਤੋ ਰੰਗ ਪਟ ਭੰਗ ਦੀਨ, ਜੇ ਘੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਘੋੜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤ ਤੇ ਵਧਾਏ ਆਏ ਕਰਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜੀਏ। ਹੋਏ ਸਮੁਖ ਤਰੇ ਆਯੁਧ ਵਿਸਾਲ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਛੂਟੀ ਤੋਂ ਪੰਗ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਪਿਸਟਣੀਆਂ, ਜਵਾਲਾ ਬੰਮਣੀਆਂ, ਰਾਮ ਜੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖੇ ਹਨ। ਗੁਲਕਾਂ ਸੜਕ ਜੋਦਾ ਨਿਕੰਦ, ਟੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਠਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਕਾਲ ਹੇਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਏਦਾਂ ਨੇੜੇ ਟੁਕਦਿਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਫਮ ਜਫਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਟ ਜੁਟੇ ਪਾਏ ਨੇ ਧਰ ਪਿਛੇਲ, ਉਧਰ ਪਹਾੜੀਏ ਵੀ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਲਾੜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਇਓ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਕਮੰਡ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਘਮਾਸਾਨ ਕਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਗਿਰ ਪਰੇ ਵੀਰ ਹੋਏ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਸੂਰਮੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨੈ ਤਜੀ ਥਾਉ ਸ਼ਸਤਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਏਲਾ ਸੁਚਾਰ ਪੁਨ ਜ਼ੋਰ ਧਾਰ, ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋਏ, ਇਧਰ ਗਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਗੈ ਤੋ ਫੰਗ ਕੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸੋਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਪਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਿਸਤ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਹਰੋ ਜਹਾਂ ਜਮਤੁੱਲਾ ਪਾਉ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੇਂਜ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਵਤ ਹੇਲਾ ਕਰਤੇ ਅਗਾਉ, ਵੇਖਿਆ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਗੁਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਫੇਰ ਕਵਾਇਦ ਕੋ ਨਿਜ ਘੋਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਤਜੀ ਤੋਂ ਪੰਗ ਤਾਏ ਕੀ ਓਰਾ, ਔਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗੋਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇਗੀ,
ਜਮ ਤੁੱਲੇ ਭਾਊ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕੜਕ ਸ਼ੂਕਤੀ ਤਾਂ ਪਰ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਦੱਬਿਆ, ਕੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੂਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਛੋਂਕਦੀ ਗਈ। ਮਨੋ ਗਾਜ ਪਹੁੰਚੀ ਸਿਰ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ। ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਜ ਮਾਨੋ ਆਕਾਸ਼ੀ ਗੱਜ ਕੇ ਗਈ ਆ ਗੋਲੀ ਜਮ ਤੁੱਲੇ ਭਾਊ ਵੱਲ। ਲਗੀ ਭਾਲ ਮੈਂ ਗਿਰ ਤਤਕਾਲਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਮ ਤੁੱਲੇ ਭਾਊ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਜੋਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਇਹਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਵੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਵੀ ਐਨ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਿਓ ਭੂਮ ਪਰ ਅੰਗ ਨਹਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀਸ ਭੇਦ ਮਿਜ ਨਿਕਸੀ ਐਸੀ, ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭੇਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿੰਡ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਖਖੜੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਏਦਾਂ ਮੇਜੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਮੱਖਣੀ ਜੋ ਤਹਾਂਡੀ ਫੂਟ ਜੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਖਿੰਡਿਆ ਤੇ ਮਿੱਝ ਚਿੱਟੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਟਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਖਿੰਡ ਕੇ। ਗੁਜਰ ਰੰਗਰ ਛੇਰ ਹਜ਼ਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਛੇੜ ਸੀ ਜਮਤੁੱਲੇ ਭਾਊ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਗਏ ਹਥਿਆਰਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਬਿਲੋਕਤੇ ਹੋਵਾ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਕ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਓ ਨੀਂਦ ਦੀਰਗ ਮੈਂ ਸੋਵਾ, ਏਦਾਂ ਮਰਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੂਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਪੁਕਾਰਤ ਸਾਰੇ, ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਰੀ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਇਓ ਗਜ਼ਬ ਜਮਤੁੱਲਾ ਮਾਰੇ, ਗਜਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਮਤੁੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਮਤੁੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਮਤੁੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮਿਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤਿਸ ਥਲ ਆਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੱਜਰ ਰੰਗੜ ਆ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮਤੁੱਲੇ ਭਾਊ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਚਾਹਤ ਤਿਸ ਕੀ ਲੋਥ ਉਠਾਏ, ਇਹਦੀ ਲੋਥ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰਾ, ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਗੜਵਾਈ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਲੈ ਕਰ ਸਿੰਘ ਹੇਲ ਕੋ ਡਾਰਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣੇ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਕਯੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਥ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਜਾਨ ਨ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘੋ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਹਰਖਤ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਰੰਗੜ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਮਤੁੱਲੇ ਭਾਊ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਓਰੜ ਪਰੇ ਲੋਥ ਪਰ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਜਰ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਣ ਪਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ।
ਉਹ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਿੰਘ ਪਦਾਤੀ ਗਏ ਹਥਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਖਲੋ ਕੇ ਜਮਤੁੱਲੇ ਭਾਊ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਉਤ ਤੇ ਉਹਨੋਂ ਜ਼ੋਰ ਵੱਡ ਕੀਨਾ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ। ਲੋਥ ਲੀਨ ਕੋ ਹੱਠ ਧਰ ਲੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਨ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਜੰਗ ਰਚ ਦਾਰਨ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਮਤੁੱਲੇ ਭਾਊ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਮਚਿਆ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਨਿਰਬਾਣੀ, 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 ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।